فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ اللہ مالک الملک کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے انسانوں کے اوپر، کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے اللہ کے دربار کے اندر جا کے ایک دفعہ حاضری لگوا دو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ہم نہیں کریں گے، بہت ہم اپنی غلطی پہ نادم شرمندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی غلطی کو فوری ختم کر دیتے ہیں، بلکہ اس غلطی کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ انسان کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بخشش کب طلب کی جا سکتی ہے، اس کا وقت کون سا ہے، یا پھر کس زبان کے اندر بخشش طلب کی جائے، استغفار کیا جائے۔ دنیا جہان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ملک کی ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ زبان، تو کس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ہماری بات قبول کی جائے گی، سنی جائے گی، یا پھر کتنی دفعہ انسان غلطی کر سکتا ہے، اس کے پاس کتنے چانس موجود ہے کہ وہ غلطی کرے گا تو اس کو معافی مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، رب کے ہاں دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جس وقت مرضی انسان رب کو پکارنا چاہے پکارے، رب اس کی پکار کو سنے گا، اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ وہ استغفار کر رہا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے، رب تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ زبان کی کوئی قید نہیں، آپ جس مرضی زبان کے اندر رب تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ زبان کی کوئی قید نہیں، ہر زبان بیک وقت ساری دنیا ایک وقت کے اندر سوال کر رہی ہو، رب تعالیٰ الگ الگ بندے کی ہر بات کو، ہر زبان کو، ہر الفاظ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے اللہ۔ اور پھر اس کے اندر گنتی کی کوئی قید نہیں، کتنی دفعہ معافی ملے گی۔ غلطی جان بوجھ کے نہیں کرنی، ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان یہ ذہن کے اندر رکھے بھائی غلطی کرتا ہوں پھر معافی مانگ لوں گا، غلطی کرتا ہوں پھر معافی مانگ لوں گا، نہیں۔ انسانی تقاضا، فطری تقاضا، غلطی ہوگی آپ سے، ایک دفعہ ہوگی، دو دفعہ ہوگی، 100 دفعہ ہوگی، آپ رب کے دربار کے اندر پہنچ جائیں، رب تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میں نے تجھے معاف کیا دوبارہ پھر آ گیا، نہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ، ایک دفعہ انسان چھوڑ دے گا دوسری دفعہ نہیں چھوڑے گا، دوسری دفعہ چھوڑ دے گا تیسری دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن رب کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، رب تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ انسان غلطی تجھ سے ہوگی جتنی دفعہ مرضی ہوگی، آ جا میرے دربار کے اندر۔ سورہ نوح ہے، انسان کے ذہن کے اندر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بعض اوقات انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کیا بڑی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے؟ سورہ نوح ہے، میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں، پھر استغفار کے ہمیں فائدے کون کون سے ملتے ہیں، ثمرات اس کے کیا کیا ہوتے ہیں، آخرت کے اندر تو انسان کو جو اجر ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، دنیا کے اندر انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی۔ کتنا لمبا عرصہ، 950 سال۔ کتنے لوگوں نے نافرمانیاں کی ہوگی، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی غلطیاں کی ہوں گی، اس کے باوجود رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو، پیکج دیکھو انسانوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام پھر کیا دعوت دے رہے ہیں؟ رب تعالیٰ سے بخشش مانگ لو، انہو کان غفارا۔ اس کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ ہر وقت بخشنے کے لیے انسان کو تیار رہتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی زبان کی قید نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی یہ خاص صفت ہے، یہ نہیں کہ آج کر دیا کل نہیں ہوگا، کل کر دیا پرسوں نہیں ہوگا، ہر وقت یہ صفت رب تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کو بخشنا ہی بخشنا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ رب تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا، ہر وقت بخشنے والا ہے، اور جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائے انسان۔ حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا بندہ نا مجھے بلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے اور میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھتا ہے، میں اس انسان کو معاف کرتا رہتا ہوں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اگر زمین و آسمان کے برابر درمیانی خلا یہ گناہوں کا بھر کے لے آئے نا، اور ایک دفعہ میرے دربار کے اندر پیش ہو جائے، رب تعالیٰ معاف کر دے، اخلاص ہوگا، سچی توبہ کرنے والا ہوگا،
फरमाया रब ताला कहते हैं मैं सारे उसके गुनाहों के ऊपर कलम फेर दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे या कोई मुझे पूछने वाला नहीं। अल्लाह, दूसरा क्या फायदा होगा? वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कहत पड़ जाता है, बारिशें रुक जाती हैं, सर्दियां आ गई भाई, खुश्क सर्दी पड़ रही, बड़ी बीमारियां चल रही हैं, बारिश आ जाएगी तो बीमारियां कम हो जाएंगी, या बाद वक्त बारिश ना आने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बागात बर्बाद हो जाते हैं, कहत साली का सबब बन जाता है। अगर आपको अपने कहत खत्म करवाने हैं ना, अपनी बीमारियां खत्म करवानी है, आसमानों से तुम्हें रहमत की बारिशें चाहिए, इस्तिगफार को लाज़िम पकड़ो। ये कुरान है, सूरह नूह है, जाके पढ़ के देख लेना। तीसरा फायदा क्या? वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल नहीं मिल रहा भाई, कारोबार बड़ा कर रहे हैं, मुनाफा नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, दिहाड़ी नहीं लग रही, पूरी नहीं पड़ रही, क्या करें? सूरह नूह है, कुरान है, रब का फरमान है, इस्तिगफार को लाज़िम पकड़ लो। मैं मालों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे कारोबार दिन ब दिन तरक्की करेंगे, जितना कमाओगे उसके अंदर इतनी बरकत डाल दूंगा कि तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा होगा, तुम्हारा दिल गनी हो जाएगा। अल्लाह। चौथा फायदा क्या? वबनीन, औलाद नहीं मिल रही ना, बड़े परेशान होते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी फलां पीर के पास चले जाओ, कभी फलां के पास चले जाओ, वो इज्जत भी बर्बाद करता है, मिलता भी कुछ नहीं। हाँ, मेडिकल मसाइल है, आप उनको दूर करें, कोई बीमारी है, अद्वियात लें, जो असबाब है अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए उनका इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं। लेकिन आखिरी जो सबसे मुसब्बिबुल असबाब है ना, रब ताला, वो क्या फरमा रहा है? तुम इस्तिगफार करो, वो बनीन, मैं बेटों के साथ, औलाद भी कैसी दूंगा? बेटे सबको पसंद होते हैं ना, जिनके पास बिल्कुल ना हो वो तो कहते चलो बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, चलो कोई ना कोई हो जाए सही। लेकिन रब ताला क्या कहते हैं? सबको बेटे पसंद होते हैं ना। मैं तुम्हें इस इस्तिगफार की वजह से बेटे दूंगा, औलाद बेटे दूंगा। जिनको औलाद नहीं हो रही ना, अल्लाह ताला सबको दे, नरीना औलाद दे। वो इस काम को, इस्तिगफार को लाज़िम पकड़े, इंशाल्लाह ये रब का वादा है। और रब का वादा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे, रब का कुरान गलत नहीं हो सकता, आका अलैहिस्सलाम का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इस्तिगफार कर लो, मैं व बनीन तुम्हें बेटों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। पांचवा फायदा क्या होगा इस इस्तिगफार का? वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारी फसलें, खर्चा बड़ा होता है, स्प्रे बहुत करते हो, लेकिन जब फसल काटने की बारी आती है रेट नहीं लगते भाई, फसल जितना आप तवक्को कर रहे होते हो उतनी निकलती नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इस्तिगफार कर लो, मैं तुम्हारे बागात तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़ा दूंगा, तुम्हारी फसलें तुम मेहनत कम करोगे लेकिन उससे मुनाफा दुगना उठाओगे, खर्चा तुम्हारा कम होगा लेकिन फसल तुम्हारी डबल होगी, फल तुम्हारा, बागात तुम्हारे फलेंगे फूलेंगे। अल्लाह। छठा फायदा क्या होगा? वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें पानी की जरूरत होती है ना, हम कहते हैं भाई पानी अभी नीचे कड़वा हो गया भाई, ये सबब बन गया, वो सबब बन गया, ये हो गया, चश्मे बंद हो गए, बोर हमने करवाया हुआ था वो बोर ही बैठ गया भाई, पानी खत्म। अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इस्तिगफार कर लो, वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए चश्मे जारी कर देगा, पानी की कमी होगी नहीं तुम्हें। पहाड़ों के ऊपर चश्मे होते हैं, चश्मे खत्म हो गए, खुश्क हो गए भाई, पानी मिल नहीं रहा, मैदानी एरिया, बोर बैठ गया भाई, नीचे से पानी कड़वा आना शुरू हो गया भाई। और रब ताला कहते हैं ये सारे मेरे इख्तियार के अंदर है, मेरे हाथ के अंदर है, तुम ये काम कर लो, बाकी सारे काम मेरे पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए पानी की नहरें चला दूंगा, चश्मे चला दूंगा, तुम्हारी बोर नहीं बैठेगी, पानी नीचे नहीं चला जाएगा, पानी कड़वा नहीं होगा। करना क्या तुमने? इस्तिगफार करना, खालस नियत के साथ है, अच्छी नियत के साथ है, सच्चे और सुच्चे दिल के साथ है, रब ताला के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि या अल्लाह जो गलती कर बैठे हम शर्मिंदा है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस गलती की तुझसे या अल्लाह माफी मांग रहे हैं। रब ताला कहता है मैं सारे गुनाहों पे कलम फेर के उल्टा उनके
गुनाहों के बदले नेकियां लिख दूंगा ऐसे इंसानों के लिए। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम रब ताला के सामने अपने आप को पेश करें। एक आखिरी बात सुनते जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगों, रब ताला से बख्शिश तलब किया करो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के अंदर 100 मरतबा रब ताला से बख्शिश मांगता हूँ। आका अलैहिस्सलाम से बड़ा वली, नेक आदमी, गलती कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक दिन के अंदर 100 दफा बख्शिश, इस्तिगफार। भाई हम तो बड़े गुनहगार हैं, हर कदम कदम पे गलतियां हमसे हो रही हैं, हमें तो फिर उससे भी ज्यादा इस्तिगफार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, रब ताला से बख्शिश तलब